हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म के उपर। ते जिवें आपां एक सैशन स्टार्ट किया होया सी, आपां पोलिटिकल साइंस लैक्चर केडर दा जिहड़ा बैच आ वो स्टार्ट किया होया सी। ते उहदे विच जिहड़ी अपनी पहली क्लास सी प्लेटो दे उपर बनी सी। प्लेटो नूं असीं दो भागां दे विच पढ़ना सी। अज असीं प्लेटो दा दूजा भाग जिहड़ा सी वो लैके आए सी। और दूजी गल मैं वार वार कह रहा कि जिहड़ा ये साडा कोर्स होऊगा, ये कोर्स एक क्रैश कोर्स वांगू होऊगा। 20-25 दिन दे विच ही असीं सिलेबस कंप्लीट करन दी कोशिश करांगे। एक दिन दे विच कोशिश करांगे 3 ਤੋਂ 4 क्लासां देण दी। ते दूजा जिहड़ा पॉइंट आ, तां असीं जिहड़ी हुणे सीरीज दे विच असीं वैस्टर्न थॉट जिहड़े हैगे ने वो स्टार्ट कीते होए ने। वैस्टर्न थॉट दे विचों असीं प्लेटो स्टार्ट कीता, फिर इस तो बाद अरिस्टोटल, हॉबस, लॉक असीं उहनां नूं पढ़ांगे। इहदे नाल ही नाल असीं कल नूं नाल ही नाल वैस्टर्न थॉट दे नाल असीं थ्योरी भी स्टार्ट करन जा रहे हां। ते थ्योरी दे विच लिबरलिज्म तां मैं पहिलां पढ़ा ही चुक्या, तां उहदे विच न्यू लिबरलिज्म पढ़ाउण वाला है, वो मैं कल तो स्टार्ट कर दांगा। नाल दी नाल ही मैं बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, स्ट्रक्चरल थ्योरी, दूजी सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, प्लस जे नाल करिए अलीट थ्योरी, चलो उहदे नाल नाल मार्क्सिज्म, गांधीइज्म, जो कुछ भी हैगा सिलेबस दे विच वो सारी चीज़ां जिहड़ियां ने वो असीं पढ़ावांगे। हुण आपां कल दी क्लास दे विच असीं आपां प्लेटो पढ़िया सी। उहदे वास्ते थोड़ी जी सी मैं रिवाइज करवा दा। वैसे जे तुसीं आ क्लास सुननी तो तुहानूं पिछली क्लास जरूर देखनी पऊगी। तां असीं प्लेटो दे विच, प्लेटो जदों पैदा होया, जिवें वो यूनान दे विच, एथेंस दे विच पैदा होया, उस समय दे उत्थे हालात की सी असीं उहनां नूं पढ़िया सी। उस तो बाद उत्थे जिवें कि एक स्पार्टा ते एथेंस दे विच युद्ध होया सी, 28 साल लंबा युद्ध चलिया सी। पेलोपोनेशिया युद्ध उहदे बारे पढ़िया सी। एथेंस दे गुरु सकरात बारे पढ़िया सी। ते जदों उत्थे समां सी प्लेटो दा, उस समय जिहड़ी एथेंस दे विच किहड़ी सरकार काम कर रही सी वो पढ़िया सी। सारा कुछ उहदे जीवन बारे असीं पढ़िया। जां उहने जिहड़ी पहली यूरोप की यूनीवर्सिटी 388 BC दे विच अकैडमी नाम की एक यूनीवर्सिटी ओपन की, जिहदे विच उहने बकायदा लिखिया होया सी, अकैडमी दे बाहर लिखिया होया सी, जिहनूं गणित नहीं आउंदा अंदर एंटर ना करे। ये गल्लां जिहड़ियां सी असीं कल पढ़ के आए। अज जिहड़ी असीं क्लास दे विच पढ़ना है, अज असीं पोलिटिकल फिलॉसफी पढ़नी है कि प्लेटो ने जिहड़ी पोलिटिकल फिलॉसफी दित्ती वो पढ़नी है। मैं वार वार कह रहा कि कल की क्लास दे विच असीं प्लेटो दी बुक्कां भी पढ़ियां, बुक्कां दे नाल नाल जिहड़ा उहने स्टडी मैथड वरतिया वो भी पढ़िया। अज असीं जदों प्लेटो दे पोलिटिकल फिलॉसफी पढ़ांगे जां राजनीतिक सिद्धांत पढ़ांगे प्लेटो दे, तां प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, ये वो थिंकर ने जिन्हां नूं असीं हर सबजैक्ट दे विच पढ़दे हां, जिन्हां दा वर्क बहुत वड्डा वर्क सी। ठीक है, हर फील्ड दे विच इन्हां ने काम कीता। जदों तुसीं साइकोलॉजी पढ़दे हो तां असीं साइकोलॉजी दे विच भी, साइकोलॉजी दा जनक भी असीं जिन्हों अरिस्टोटल नूं मनदे हां, क्योंकि जिहड़ी इहने गल कही सी कि साइकोलॉजी नूं फिलॉसफी तो अलग करो। जदों तुसीं फिलॉसफी सबजैक्ट पढ़दे हो तां उहदे विच भी इन्हां नूं पढ़दे हो। जदों तुसीं सोशियोलॉजी पढ़दे हो तां उहदे विच भी तुसीं इन्हां नूं पढ़दे हो। मैं मन के चलो कि तुसीं कोई भी अगर सबजैक्ट पढ़दे हो तां ये प्लेटो, सुकरात, अरिस्टोटल पढ़ोगे। पर अज असीं इहदे विच इहदे पोलिटिकल सिद्धांत पढ़ांगे। तां पोलिटिकल सिद्धांत नूं समझण तो पहिलां जदों असीं करांगे ना, असीं जिहड़े इहदे सिद्धांत पढ़ांगे, जां एक इहदी थ्योरी ऑफ आइडिया वो पढ़ांगे, इहदा एलोगेरी ऑफ केव, गुफा दा सिद्धांत आपां पढ़ांगे। खुबा दे सिद्धांत नूं समझण तो पढ़न तो बाद आपां जिहड़े खास करके ਇਹ आत्मा दे 3 गुण दसदा है। ठीक है जी, जिहड़े आत्मा दे विच 3 तरह के गुण हुंदे ने, 3 तरह दी क्लासां हुंदियां ने गुण दे आधार ते उत्ते, क्वालिटी दे आधार ते उहनां नूं पढ़ांगे। ते उस तो बाद इहदा असीं एजुकेशन, न्याय दा सिद्धांत भी पढ़ांगे। इहदा न्याय दा सिद्धांत पढ़न तो बाद असीं जिहड़ा हैगा वो प्लेटो दा जिहड़ी जस्टिस पढ़न तो बाद असीं इहदा एजुकेशन दा, कम्यूनिज्म दा, ये सारे सिद्धांत ने जिहड़े ये असीं प्लेटो दे पढ़ांगे। सब तो पहलां आपां स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो नूं आपां पिछे पढ़ के आए सी कि प्लेटो जिहड़ा हैगा सी इहनूं असीं की मनदे सी, इहनूं आदर्शवाद एक थिंकर मनदे ने। असीं किहड़ा थिंकर मनदे ने? आदर्शवाद। आदर्शवाद का मीनिंग की हुंदा है कि आदर्शवाद वाले वो हुंदे ने, जिवें असीं गल करिए कि इन्हें एक सिद्धांत सी आइडिया, द थ्योरी ऑफ आइडिया। एक किहड़े सिद्धांत ते चलदा सी? थ्योरी ऑफ आइडिया दे सिद्धांत उत्ते। किहड़े सिद्धांत दे उपर? आइडिया दे सिद्धांत उत्ते। दूजा पॉइंट वेखो, इहदे विच ध्यान दे नाल चीज़ नूं समझण दी कोशिश करिया जो, ये चीज़ बड़ी कंप्लीकेट आ, पर मैं एडे आसान तरीके नाल समझाऊंगा। और इन्हां क्वेश्चनां नूं जिहड़े तुहाडे स्क्रीन दे विच आ रहे ने, इन्हां नूं मैं कोशिश करांगा यूजीसी नैट दे विच पेपर दे विच आए हुए क्वेश्चन
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਬੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ, ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਤਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ, ਵਿਚਾਰ। ਪਲੇਟੋ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਹਿੰਦੂਤਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਪਲੇਟੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ। ਅਸਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲ ਕਿਹਾ, ਆਤਮਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੋਲ ਕਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਟਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਰ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ, ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਸਮਾਜ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਾਜ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਸਮਾਜ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਓ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸਲ ਸਮਾਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਆ ਮਾਰਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਤਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਹੀ ਗਿਆਨ। ਪਲੇਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਸਤਗੁਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇਗੀ? ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਕਹੀ। ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੋਲ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ। ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਗਰੀ ਆਫ ਕੇਵ, ਆ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਪਲੇਟੋ ਤੇ ਹੌਬਸ ਲੌਗ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਪਲੇਟੋ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੈਸੇ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਲੋਗਰੀ ਆਫ ਕੇਵ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਦਾ? ਪਲੇਟੋ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਫਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਆ ਇਸ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੋਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਆ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੇਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੈਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 400 ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ 482 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀ ਪਲੇਟੋ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਐਲੋਗਰੀ ਆਫ ਕੇਵ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਫਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਗੁਫਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਸੋਲ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਾ, ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਸੋਲ ਕਿਹਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਆਈ ਖੁਦ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਆ, ਸਥਾਈ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਰ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਥਾਈ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਥਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਰਿਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੇਖੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜਏਬਲ, ਨੋਟ ਨਹੀਂਗਾ ਚੇਂਜੇਬਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਜ ਆ। ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਆ, ਪੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਪਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸਥਾਈ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ABCD ਸਹੀ ਆ, ABC ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ABCD। ਉਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ, 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਤਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੀ ਆ, ਸੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਆ, ਸੋਲ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਲ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ? 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ 3 ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ ਸੋਲ ਕੀ ਆ,
सोल ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ, ਨੌਲੇਜ, ਵਿਵੇਕ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਸ, ਇਨਕਰਜ, ਸਾਹਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਾਹਸ ਆ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ। ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਸੰਜਮ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਿਸਟਮ, ਇਨਕਰਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿੰਗ ਦਾ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਕਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਵੇਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਦੇ ਚ ਸਾਹਸ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸੈਨਿਕ ਦਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਸੈਨਿਕ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਵੇਕ, ਇਨਕਰਜ, ਸਾਹਸ ਤੇ ਸੰਜਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਦੱਸੇ? ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਨ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਦੇ ਇਨਕਰਜ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਤਿੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the theory of justice, ਜਾਂ theory ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ theory of justice। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ ਨਿਆਂ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਆ? ਨਿਆਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਮਝੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਸ। ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰੇ ਦੂਜੇ ਹੋਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਕਹਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦਿਆ ਸਮਾਜ ਵੰਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਇਹ ਇੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਇੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰ ਕਲਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।